Hello students, today lecture I am discussing PHP constant. PHP constants are name or identifier that can be changed during the execution of the script. A valid constant name starts with letter or underscore. The value cannot be changed during the script. It constant follow the same PHP variable rule. Constant should be defined in uppercase letter. They remain constant across the entire program. PHP constants are similar to the variable except once they defined, they can never be undefined or changed. PHP constant should be defined in uppercase letter. Unlike variables, constants are automatically global throughout the script. PHP constants can be defined in two ways. First one is using define function and using constant keyword. Let's see. First discuss the constant define function. Define function to create a constant. It defines constant at runtime. Syntax of define function is define. There are three parameters used: define, name, value and case sensitive. Case insensitive. First one discuss the parameter. First one name. It specifies the constant name. Value. It specifies the constant value. Case insensitive specifies whether a constant it is case insensitive. Default value is false. It means it is case sensitive by default. Let's see example of using define function. Write a script and using define function. Define bracket name of constant is message, all words in capital. Then value is passed in, constant is welcome to college and echo is print to web, display the output for web browser. Echo message. Script is completed and output is displayed in web browser is welcome to college. Defining case insensitive constant. Let's see example of case insensitive constant is write a script, define constant is the name of constant, hello it is the value of constant and true it is the case insensitive value is true. Echo small word constant and echo you define the name of constant is constant. Output is display in web browser is hello hello. केस इनसेन्सिटिव्ह मीन्स म्हणजे एखादं तुम्ही व्हेरिएबल म्हणजे एखादं तुम्ही कॉन्स्टंट डिफाईन केलं आहे कॉन्स्टंट कॅपिटल वर्ड्समध्ये आणि त्याला व्हॅल्यू पेस्ट केला आहे आणि इनसेन्सिटिव्ह काय केलं आहे ट्रू दिला आहे. मग त्यावेळी तुम्ही जर का वेब ब्राउझरला आउटपुट डिस्प्ले करणार असाल तर इको हा स्मॉल वर्डमध्ये जरी कॉन्स्टंट दिलात आणि इको कॅपिटल वर्डमध्ये जरी कॉन्स्टंट दिला तरी आउटपुट काय करतं ते डिस्प्ले करतं. नेक्स्ट डिफायनिंग केस सेन्सिटिव्ह कॉन्स्टंट. त्याचा पण एक्झाम्पल बघूया. राईट अ स्क्रिप्ट डिफाइन कॉन्स्टंट अँड हॅलो. इको कॉन्स्टंट आणि स्क्रिप्ट इज कंप्लीटेड. इको कॉन्स्टंट इज ऑल वर्ड्स इन स्मॉल लेटर्स अँड इको फर्स्ट लेटर इज कॅपिटल आणि अदर वर्ड्स इज स्मॉल लेटर अँड स्क्रिप्ट इज कंप्लीटेड. आउटपुट काय डिस्प्ले होणार कारण की तुम्ही नेम काय डिफाईन केला आहे फर्स्ट लेटर इज कॅपिटल कॉन्स्टंट. आउटपुट डिफाईन करताना काय केलं आहे एक स्मॉल लेटर आणि कॅपिटल लेटर घेतलं आहे. आउटपुट कसं डिस्प्ले होणार फर्स्ट इको कॉन्स्टंटला काय येणार आहे तुम्हाला एरर किंवा नोटीस डिफाईन होणार यूज ऑफ अनडिफाईन्ड कॉन्स्टंट आणि नेक्स्ट इको कॉन्स्टंट काय आउटपुट डिस्प्ले करणार हॅलो आउटपुट डिस्प्ले करणार. म्हणजे डिफाईन फंक्शनमध्ये तीन पॅरामीटर आहेत नेम व्हॅल्यू अँड केस इनसेन्सिटिव्ह. नेम अँड व्हॅल्यू काय करावं लागतं तुम्हाला स्पेसिफाय रायटिंग करावंच लागतं. जर का केस सेन्सिटिव्ह तुम्ही नाही दिलं तरी पण काय होतं फंक्शन तुमचं आउटपुट डिस्प्ले करतं. This is the define function. Next one is using
constant keyword. PHP introduced a keyword const to create a constant. The const keyword defines constant at compile time. It's a language construct, not a function. The constant defined using const keyword are case sensitive. This is the basic simple example of constant keyword. Write a script and define the const keyword and const declare the एक variable message is equal to और constant and value काय दिले name काय पास केले message is equal to value assign केले welcome to college and print काय केलं echo message output काय display झालं welcome to college. This is the basic and simple example of constant keyword. Another function is using constant function. There is another way to print the value of constant using constant function instead of using the echo statement. Syntax of this constant function is constant and parameter is name. Basic simple example for constant function is write a script and define function use केले define आणि काय केले नेम अँड व्हॅल्यू पास केले. डिफाइन फंक्शन मध्ये 3 पॅरामीटर आहेत नेम व्हॅल्यू अँड केस इनसेन्सिटिव्ह. आपण आता ह्याच्यामध्ये किती पॅरामीटर यूज केले 2 पॅरामीटर यूज केले. डिफाइन मेसेज अँड व्हॅल्यू पास केले जावा टी पॉइंट आणि इको प्रिंट करून घेण्यासाठी इको मेसेज. मेसेज काय आहे जे कॉन्स्टंटला नेम डिफाइन केलं ते मेसेज. देन BR टॅग यूज केला नेक्स्ट स्लाइडला आउटपुट डिस्प्ले करण्यासाठी. इको कॉन्स्टंट फंक्शन यूज करून काय केलं आपण आउटपुट काय केलं पुन्हा वेब ब्राउझरला डिस्प्ले करण्यासाठी इको कॉन्स्टंट फंक्शन आणि पॅरामीटर मेसेज टाइप केला अँड स्क्रिप्ट इज कंप्लीट केली. आउटपुट काय येणार 2 टाइम्स जावा टी पॉइंट आहे जावा टू टी पॉइंट. दिस इज सेम ॲज डिफाइन फंक्शन. Let's see discuss the difference between constant and variable. दोन्ही constant जस्ट पाहिले आणि व्हेरिएबल काय केले मागच्या लेक्चरला आपण पाहिलेत. मग कॉन्स्टंट मध्ये काय होतं कॉन्स्टंट cannot be changed by the program once it is defined. कॉन्स्टंट काय करतो आपण कॉन्स्टंट मध्ये एखादी व्हॅल्यू आपण डिफाइन केलं असेल तर होल प्रोग्राम मध्ये काय आपण ते कॉन्स्टंट चेंज करत नाही. व्हेरिएबल काय करतो कॅन बी चेंज्ड बाय द प्रोग्राम वन्स इज डिफाइंड. कॉन्स्टंट लिहिताना आपण डॉलर साइनचा यूज केलाय का नाही. व्हेरिएबल लिहिताना काय करतो आपण डॉलर साइनचा यूज करतो म्हणजे नो नीड टू राईट डॉलर साइन अँड व्हेरिएबल मध्ये काय ना व्हेरिएबल 1 हॅज टू राईट डॉलर साइन. थर्ड आहे डिफरन्स इट कॅनॉट बी डिफाइंड अ सिम्पल असाइनमेंट. म्हणजे कॉन्स्टंट आपण डिफाइन करताना असाइनमेंटचा यूज केला जात नाही परंतु व्हेरिएबल डिक्लेअर केला आणि व्हेरिएबलमध्ये जेव्हा एखादी व्हॅल्यू आपण असाइन करतो त्यामुळे काय करतो आपण असाइनमेंट ऑपरेटरचा यूज केला जातो. म्हणजे व्हेरिएबलमध्ये काय ना इट कॅन बी डिफाइन सिम्पल असाइनमेंट. फोर्थ वन कॉन्स्टंट डिफाइन करण्यासाठी डिफाइन फंक्शनचा यूज केला जातो. व्हेरिएबल डिफाइन करताना डिफाइन फंक्शन आपण यूज करत नाही म्हणजे इट इज युजिंग डिफाइन फंक्शन आणि इट कॅनॉट बी यूज डिफाइन फंक्शन. कॉन्स्टंट आपण ग्लोबली डिक्लेअर करू शकतोय. व्हेरिएबल आपण ग्लोबली डिक्लेअर करणार आहे का हो ग्लोबली आपण डिक्लेअर करू शकतो लोकली करू शकतो आणि स्टॅटिक डिक्लेअर करू शकतो. दिस इज द डिफरन्स ऑफ कॉन्स्टंट अँड व्हेरिएबल. टुडेज लेक्चर डिस्कस द कॉन्स्टंट and difference between constant and variable. Thank you.